শুরু করছি 3 মিনিট 3 খবর। পাকিস্তান প্রমাণ করেছে যে জঙ্গিরা ওই দেশে রয়েছে, তারা সম্পূর্ণভাবে পাক মদতপুষ্ট। শুক্রবার দিল্লিতে বিএসএফ এর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পড়শি দেশের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সাফ জানিয়ে দেন, আমরা পাকিস্তানের সেনার উপরে বা তাদের বায়ুসেনা ঘাঁটিগুলোতে কোনো আঘাত আনতে চাইনি। আমাদের টার্গেট ছিল জঙ্গি ঘাঁটিগুলো গুড়িয়ে দেওয়া, আমরা সেটাই করেছি। 8 তারিখ পাকিস্তানে থাকা জঙ্গি ঘাঁটিগুলো শেষ করা হয়েছে। पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, उनका जब नमाजे जनाजा जब हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा पाक सेना के आला করে দেব। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওয়ে একই ভাষাতে ভারতকে হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গিয়েছিল লস্করি তৈবার প্রধান হাফিজ সঈদকে। এবার সেই একই হুমকি পাকিস্তানের সেনার গলায়, যদিও ভারত স্পষ্ট করে দিয়েছে জল এবং রক্ত একসঙ্গে বইবে না। Question of Indus Waters Treaty, I am again repeating myself, it will remain in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. As the Prime Minister has said, water and blood cannot flow together. Trade and terror also cannot go together. মাঝ আকাশে দুর্যোগের কবলে ভারতীয় বিমান আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি দিল না পাকিস্তান। পাকিস্তানের আরও একটি লজ্জাজনক অমানবিক কাণ্ড প্রকাশ্যে এসেছে। শ্রীনগরগামী ইন্ডিগো বিমানের জরুরি অবতরণকারী পাইলট যাত্রীদের জীবন বাঁচাতে পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহারের জন্য লাহোর এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে লাহোর এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল। সূত্রের খবর, বুধবার হঠাৎ ঝড় এবং শিলাবৃষ্টির সময় ইন্ডিগোর পাইলট খারাপ আবহাওয়া এড়াতে পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিলেন, যা লাহোর এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল প্রত্যাখ্যান করে। হানি ট্র্যাপের ফাঁদে পড়ে চরবৃত্তি। আইএসআইয়ের হানি ট্র্যাপের ফাঁদে পড়েছিল তুফাইল। চাঞ্চল্যকর তথ্য তদন্তকারীদের হাতে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পাকিস্তানি মহিলার সংস্পর্শে আসে তুফাইল। নাফিসা নামে এক মহিলার সংস্পর্শে আসে তুফাইল। নাফিসার স্বামী পাক সেনায় কর্মরত। নাফিসার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে সংবেদনশীল তথ্য। নাফিসার মাধ্যমে তুফাইলকে হানি ট্র্যাপ করা হয়। এরপরই আইএসআইয়ের চরবৃত্তি তুফাইলের। বারাণসী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পাক চর তুফাইলকে। তুফাইলের বাড়ির সামনে আজ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
यूपी एटीएस की टीम ने वाराणसी से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले तूफैल को गिरफ्तार कर लिया है। इस समय हम वहीं मौजूद है, आपको दिखा सकते हैं। तूफैल जो इसी इलाके में आदमपुरा के हनुमान फाटक का इलाका यहीं पर रहता था। इसके साथ साथ जोशीपुरा इलाके में भी तूफैल का घर है। हालांकि तूफैल पिछले 10 साल से अपने ननिहाल जो कि यहीं लगातार रहता था अपनी मां के साथ, तूफैल को कल देर शाम एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद अब तूफैल से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि तूफैल जो है पाकिस्तान से करीब 600-700 फ़ोन नंबर के से जुड़ा हुआ था और वाराणसी समेत पूरे देश के महत्वपूर्ण स्थलों का विजुअल वीडियो बना करके वो शेयर करता था और पाकिस्तान को दिखाता था। तो कुल मिलाकर के वाराणसी के नमो घाट से लेकर के ज्ञानवापी से लेकर के जितने महत्वपूर्ण स्थल है कैंट स्टेशन तक के सभी वीडियो शेयर करता था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तूफैल जो है बाकायदा 10 से 15 ग्रुप यहाँ अपना बनाया था, जिसमें वाराणसी के लोकल लोगों को जोड़ा था और पाकिस्तान से संबंधित पाकिस्तान से जो भी मैसेज जो भी लिंक आता था उसको तूफैल बाकायदा उस ग्रुप में शेयर करता। আজ কিশোরের সিংপুরা এলাকায় সেনা জঙ্গির গুলির লড়াই গতকালের পর আজও 3-4 জন জঙ্গিকে ঘিরে ফেলে এনকাউন্টার অভিযান চলছে। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद ऑपरेशन तराशी इस वक्त जो है किश्तवाड़ के जंगलों में चल रहा है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस उन छुपे हुए आतंकियों को ढूंढने की कवायद में लगी हुई है। आपको मैं बताता चलूं कि कल सुबह जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को एक इंफॉर्मेशन मिली थी जिसमें कुछ दहशतगर्दों के छुपे होने की बात सामने आई थी। उसके बाद जो एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो सिंहपुरा इलाका है उसके जंगलों को जो है वो घेरे में लिया। सुबह पहली किरण के साथ ही सिक्योरिटी एजेंसीज ने फिर से मोर्चा संभाला है, चारों अतराफ से इस इलाके को अपने मुहसरे में लिया हुआ है। 3 से 4 आतंकी बताए जा रहे हैं कि यहाँ ट्रैप किए गए हैं। इसके साथ साथ जो है डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर और उनके साथ साथ जो है आईजीपी जम्मू और डीआईजी डीकेआर रैनी ने भी साइट का यहाँ दौरा किया है। उन मंसूबों को विफल करने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इस इलाके में उनकी खोज कर रही है और उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकाल के मारने की कवायद पर लगी हुई है। कैमरा पर्सन सौरव राठौर के साथ राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, किश्तवाड़। পাকিস্তানে পর্দাফাশ করতে বিদেশে ভারতের সাংসদরা, সাংসদ কানিমোজির নেতৃত্বে রাশিয়ায় পৌঁছলো ভারতীয় সাংসদদের প্রতিনিধি দল। রাশিয়া, জাপান ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কোরিয়াতেও যাবেন সাংসদরা। ইতিমধ্যেই জাপান সফর সেরেছে ভারতীয় প্রতিনিধিরা, আর সেই দলে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। We will be meeting the Federation Council, Mr. Andre Denison, the first deputy chair of the Committee on International Affairs, and we'll be meeting with Mr. Leonid Slutsky, the chair of the State Duma Committee, along with the other members, and explaining what has happened in India and how we have to come together to fight terrorism. আজ রিশায় নিজের বাড়িতে ফিরছেন পূর্ণম কুমার সাউ। 33 দিন পর ঘরে ফেরা বিএসএফ কনস্টেবল পূর্ণমের। अभी बहुत खुशी है, सब लड़का आता है तो सबके ऊपर में खाना वाना बना तो सबके खियाल पियाल जाए, खुशी के बात। क्या खाना बन रहा है आज? आज पूरी उड़ी बनेगा ऊपर। हाँ। अच्छा, तो यहाँ से जब लौटा था तभी तो ये घटना घटी? हाँ, 20 से कई दिन गोले में रहा ना। तो आपसे बात हुआ कल जब ट्रेन में उठा, उसके बाद आपसे बात कुछ हुआ? हाँ, बात हुआ। কংগ্রেস থেকে হুমায়ুনকে যোগদানের প্রস্তাব জল্পনা। হুমায়ুনের দাবি ওড়ালেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সঙ্গে কথা হয়েছে দাবি হুমায়ুন কবিরের। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ জানা নেই, এমন কোনো খবর আমার কাছে নেই, মন্তব্য অধীর চৌধুরী। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর তরফ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে বলে আমার কোনো খবর জানা নাই, আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এখন যার কথা বলছেন সে আমার বাড়িতে আমাদেরই পশ্চিমবঙ্গের যে দায়িত্ব ছিল চেল্লা কুমার, তার সঙ্গে একবার এসেছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে তার চেনা জানা নেই, এই কথাই বলছি না।
কারণ তাকে প্রথমে কংগ্রেসের এমএলএ বানানো হয়েছিল। তবে প্রিয়ঙ্কাজির মতন নেতৃত্বের এত মাথা ব্যথা হবে তাকে নিয়ে কেন, এটা আমার জানা নেই, এটা আমার ব্যাখ্যার বাইরে। এখন ভবিষ্যৎ বলবে কি হচ্ছে না হচ্ছে। বিকাশ ভবনের সামনে তুলকালামের ঘটনা, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নয়, পুলিশকে ধীরে চলনীতি নিতে হবে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। হাইকোর্ট যেটা আমাদের স্থানটা পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে, তো লিখিত নির্দেশিকা আসার পরেই আমরা আমাদের প্রতিনিধি যারা হাইকোর্টে এখন উপস্থিত ছিলেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। তবে পুলিশ যে গণভারে যে ব্যবস্থা নিতে পারবে না, এটা এই সিদ্ধান্তটাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। পাক সার্কাসে অটো চালকদের দাদাগিরি, প্যাসেঞ্জার তোলা নিয়ে বচসার জের, প্রতিবাদ রুটের ৩৯ নম্বর রুটের বাস বন্ধ ইউনিয়নের। ইস্টার্ন বাইপাস লাগোয়া ভিআইপি বাজার থেকে বিভিন্ন রুট দিয়ে হাওড়া যাতায়াতকারী ৩৯ নম্বর রুটের বাস, যার প্রত্যেকটি পাক সার্কাসের ওপর দিয়ে যায়, সেই রুটের বাসকে গত ৩ থেকে ৪ দিন ধরে এক নাগারে আটকানোর চেষ্টা করছে স্থানীয় কিছু অটো চালক। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। সেই ঘটনার ক্রমেই আজকে সকালবেলা এই রুটের একজন বাস চালককে পাক সার্কাসে মারধর করার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, যার প্রতিবাদে এই মুহূর্তে ৩৯ নম্বর রুটের ৩৪টি বাস সম্পূর্ণ বন্ধ রেখেছে এই সংগঠনের নেতারা। তাদের যুক্তি, যতক্ষণ না পর্যন্ত এই রুটে যাতায়াতকারী বাস চালক এবং কন্ডাক্টরদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আর রুটে কোনো বাস নামাবেন না। এই অবস্থায় অটো চালকদের দাদাগিরির জন্য কার্যত যে বাস রুট কার্যত বন্ধ হয়ে গেল, সেই বাস রুট প্রতিদিন যদি 4টি করেও ট্রিপ খাটে তাহলে বেশ কয়েক হাজার যাত্রী তারা সমস্যায় পড়লেন। জি 24 ঘন্টার জন্য ক্যামেরায় তরুণের সঙ্গে অয়ন, কলকাতা। ফের চিন্তা বাড়াচ্ছে জাল ওষুধ, 196টি ওষুধ গুণগত মানের ডাহা ফেল। একই সঙ্গে 2টি ওষুধ জাল ধরা পড়েছে, অ্যানিমিয়ার ওষুধ, ভিটামিন D3-র ট্যাবলেট জাল। এছাড়াও 196টি ওষুধের নমুনা পরীক্ষায় ফেল। গ্যাস সংক্রমণ, পেইন কিলারের বিভিন্ন ওষুধ ডাহা ফেল। গোটা দেশে ইতিমধ্যে কোভিড-19 আক্রান্তের সংখ্যা 257। রাজ্যের একেবারে ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে করোনা। রাজ্যের বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল থেকে পাওয়া সূত্র অনুযায়ী রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 30। যদিও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে বুলেটিনে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে রাজ্যে সক্রিয় করোনা রোগ। দেশ জুড়ে অবৈধ বাংলাদেশি পাকড়াও অভিযান, 153 জন অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিকে ফেরত। রাজস্থানে পাকড়াও 153 জন বাংলাদেশি, পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত দিয়ে ফেরত পাঠানো হবে তাদের বাংলাদেশে। हमें यहाँ जो निर्देश प्राप्त हुआ था सरकार से कि इनके लिए एक अस्थायी रूप से एक डिटेंशन सेंटर बनाना है, जो कि यहाँ पे एक ये ग्राम विकास अधिकारी ट्रेनिंग सेंटर है मंदोर के अंदर, उसके अंदर बनाया गया था। तो उसको नोटिफाई करने की उसकी एनओसी हमने दे दी है। उसके बाद समस्त कार्रवाई जो है पुलिस ने करेगी। চলতি মাসে কি ঘূর্ণিঝড়, আরব সাগরে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, আর মঙ্গলবার বঙ্গোপসাগরেও তৈরি হতে চলেছে নিম্নচাপ। কচ্ছ উপকূলে মোটামুটি সার্কুলেশন দেখাচ্ছে, কিন্তু সেটা আমাদের বে অফ বেঙ্গলেটা এখনও মানে অ্যাট প্রেজেন্ট সার্কুলেশন দেখাচ্ছে না। আর আইএমডি বা ডব্লিউএম এর রুল হচ্ছে, ধরে নিন 300 কিলোমিটার একটা জায়গা করাই সমুদ্রের উপরে, ওর মধ্যে মিনিমাম 2.5টা প্যাচ হলে পরে তখনই হবে ডিপ্রেশন বা ডিপ ডিপ্রেশন। 3-এর ওপরের থেকে 6 পেরোতে হবে, মানে 300 কিলোমিটার ডায়ামিটারের মধ্যে 6টা যদি ওই প্রেশারের প্যাচ আসে তখনই বলবো সাইক্লোন হলো। দলীয় কার্যালয়ে আত্মঘাতী কাউন্সিলর, হরিণঘাটা 2 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, আত্মহত্যা বলে অনুমান। কি কারণে আত্মহত্যা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আমি গাড়ি না পেলে তোকে গলা ধরে দিয়ে ঝুলিয়ে দেবো। ওকে খুব চাপে বেলা দিয়েছে, আমাকে বলছিল আমার ছেলে যে আমাকে খুব চাপে বেলা দিয়েছে। আমি কিছু করিনি, আমি বলতে পারছি না। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।